गोटे राज्य रे राजा महेंद्र प्रताप सिंहर शासन चलुथिला। राजांकर गोटे पुओ थिला जार ना थिला वीर प्रताप सिंह। राजा और राजकुमार दुई जण बगीचा को बहुत पसंद करती। सेथिपाई से तांको राज दरबार पछरे गोटे बड़ बगीचा करथिले, जोठारे अनेक प्रकारर फल गछ लागिथिला। सेथि मध्यरु दुईटी रूपा आंब फळुथिबा गछ थिला। थरे राजा महेंद्र प्रताप सिंह से रूपार आंब गुडी को गणुथिले। लागुची मो गछरे किछिडा आंब नाही। काहार साहस हैला मो गछरो रूपा आंब चोरी करिया पई? रूपा आंब चोरी हे जाइथिबारु राजा शीघ्र गोटे सभा डाकिले। सैनिक माने शीघ्र खोज से चोर को, जार एते साहस हैला से रूपा आंब को चोरी करिया पई। तापरे सैनिक माने राति रे रूपा आंब फळुथिबा सेई गछ उपरे जगिबा आरंभ करदेले। किंतु तथापि ता पर दिन सकाळु गोटे आंब नथिला। ए सबु देखि राजा बहु चिंतित हेई गले। थरे राति रे से चिंतारे निज झरका पाखरे ठिया हेतिले एवं से देखिले गोटे चांदीर पारा उड़ी उड़ी जाउची तांकर सेई रूपा आंब फळुथिबा गछ उपरे। आउ देखिले जे शांत मनरे आसी सेई रूपार फल को निज थंटरे धरी पुणी उड़ीगला। अच्छा, ताले एई सेई पारा जे मो रूपा आंब को चोरी करूची। किंतु ये तो निजे रूपार पारा, जदि याकु मु धरि नेबी ताहले मोर रूपा आंब सबु मध्य मते मिली जिवो, आउ एई रूपार पारा भी मोर ही जिवो। ता परदिन सकाळु राजा निज पुत्र वीर प्रताप सिंह को पारा विषय रे सब कथा कहिले। ए सबु सुनी वीर प्रताप सिंह सैन्य माननकु नेई से रूपार पारा खोजिबाकू बाहरिले। जेमिति से राज्यर मझिरे पहुंचिले सेतेबेले सेठारे गोटे वृद्ध व्यक्ति को से भेटिले। मते जणा अछि तमे सबु कुआडे जाउच। जदि तमे मो कथा मानिब तेबे तुमको सेई पारा बहुत शीघ्र आउ सहजरे मिली जिवो। आपण केमती जानले आमे कुआडे जाउछु? आउ आपण आम मानकु सहाय्य कोन पे करियाकू चाहुचंती? से सबु एबे जानिबा दरकार नहीं। प्रथमे तमे सेई कथा सुनो जो कथारे तुमरो लाभ हबो। जेते बेले तमे अन्य राज्य रे पहुंचिबो सेठारे तुमको जने धनी लोक रहुथिबा बाटटे देखा जिवो, जोठारे सबु प्रकार सुविधा आउ सुख आराम थिबो। आउ गोटे पटे जने गरीब लोक रहुथिबा बाटटिए देखा जिवो, जोठारे केही भी खुशी नथिबे कि आराम रे नथिबे। तुमको गोटे राति सेई गरीब लोक सहित रहियाकू पड़िबो। मने रखिबो, धनी लोक पाखकू कदापि जीवनी। बुढ़ा लोकटीर कथा सुनी राजकुमार आगकू चलिले। संध्या हेबा पूर्वरु अन्य राज्य रे पहुंची गले एवं सेई बुढ़ा लोकटीर कथा मानी सेई गरीब लोकटी पाखरे रहिले। किंतु राजकुमार को सहित आसीथिबा आउ गोटे सैनिक को सेई धनी लोकर रहिबा खाइबा सबु पसंद आसुथिला। सेथिपाई निजको से आउ अटकेई पारिलानी। आउ से धनी लोक पाखरे रहिगला, आउ फेरिला नहीं। ता परदिन सकाळु राजकुमार निज द्वितीय सैनिक को नहीं आगो को बढ़िला बेले से वृद्ध व्यक्ति सहित पुणी देखाला। बहुत बढ़िया। वर्तमान आगो को गले तुमको गोटे राज दरबार देखा जिवो, जोठारे तुमको केही भी सैनिक देखा जिवेनी। किंतु सेठारे से रूपार पारा से राजमहल पाखरे बसिथिबो। तमे धीरे धीरे से दरबार आड़ को जीव, आउ पारा को उठेई सेठारु बाहर को चली आसीबो। किंतु मने रखिबो, भूल रे भी ता पाखरे थिबा सुना पिंजरा को हाथ मारिबनी। तापरे राजकुमार तांको सैनिक को सहित आगको गले। किछि दूर गला परे तांको से महल देखागला, जोठारे केही भी सैनिक नथिले। से धीरे धीरे से महल भीतर को गले आउ पारा को धरि नेले। किंतु सैनिक से सुना पंजरीटी को देखि लोभरे आउ रही पारला नहीं। आउ से सुना पंजरी को उठी नेला। आउ तापरे ता पाद तळे थिबा माटी फाटिगला। आउ से गात भितरे गली पड़िला। अरे ये कौन हैला? एमिति कौन अछि रूपा पारा भितरे जे या सहित एमती दुष्ट जाल बिछेइछि? एमिति भाबी राजकुमार
ଶୀଘ୍ର ସେଇ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ, ଏବେ ତମେ ତମର ରାଜ ଦରବାରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ, ଆଉ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛରେ ଥିବା ସବୁ ରୂପା ଆମ୍ବର ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଏଇ ପାରା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ। ଏହା କହି ବୃଦ୍ଧ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜକୁମାର ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ରୂପା ପାରା ଦେଖାଇ ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆରେ, ଯଦି ସେ ବୁଢା ଲୋକ କଥା ସବୁ ସତ ହଉଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ କଥାକୁ ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରାଜା ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୂପା ଆମ୍ବ ତୋଳି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଇ ରୂପାର ପାରା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ଏସବୁ ପରେ ସେଇ ରୂପା ପାରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହୁଥିବା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲେ? କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିପାରିବେ? ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ନିଜ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକକୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଆଣିଲେ। ଯେମିତି ସେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ଦରବାର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ମାନେ କି? ଆଉ ସେ ପାରା ମଣିଷରେ କେମିତି ପରିଣତ ହେଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଝିଅ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭୂତୁଣୀ ମୋ ଝିଅର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରି ନିଜ କଳା ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ରୂପାର ପାରା ବନେଇଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଦରବାରକୁ ଚାଲିଗଲି, ଯୋଉଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତୁଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଜଡିବୁଟି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ନିଜ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ଭୂତୁଣୀର କଳା ଯାଦୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ରୂପା ବସ୍ତୁ ଦରକାର ଥିଲା, ଯୋଉ ବସ୍ତୁରେ ଇଏ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରୂପାର ଫଳ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ରାତିରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଲା ରାଜକୁମାର ରୂପା ପାରାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ କନ୍ୟା ମୋ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ, ଆଉ ତାକୁ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭୂତୁଣୀର ଦୁଷ୍ଟ ଜାଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆଜି ମତେ ମୋ କନ୍ୟା ମିଳିଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଭାବୁକ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଅସିତ ନାମକ ଜଣେ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ପଳେଇଗଲେ। ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥାଏ। ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? ଖାଇବି କଣ? ରହିବି କୋଉଠି? ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଅସିତ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଦ ଲାଗିବାରୁ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅସିତ ନିଦରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କୁବେର ଜଣେ ଭିକାରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅସିତ, କାଲି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବି ଏମିତି ଭିକାରୀ ରୂପରେ। ତମେ ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିଦବ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ପଡ଼ିଯିବି। ତମେ ମତେ ଘର ଭିତରେ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଦେଖ, ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଅସିତଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଯେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଟା କେବେ ସତ ହେଇପାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମନକୁ ବୁଝାଇ ନେଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ହୁଏ, ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ସତ ହେଇପାରେ।
ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଅସିତ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିଜ ଗାଁରେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ନିଦ ହେଲାନି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ରାଧୁଆ ବାରିକ ତାଙ୍କୁ ଖିଅର କରିବା ପାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଧୁଆ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୁବେର ରୂପୀ ଭିକାରୀ ଅସିତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ଅସିତ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଆଉ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଭିକାରୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ଭିକାରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଲେ ପାହାରେ। କୁବେର ରୂପୀ ଭିକାରୀ ସେଇଠି ପଡ଼ି ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟିଗଲେ। हे भगवान, ये कौन कले तमे साहुकार? चुप कर राधुआ, पाटी फिटानी। ରାଧୁଆ ସେ ଯାଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିନଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ତା ଆଖି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। अरे ये तो बड़ा अद्भुत कथा। राधुआ, तू ए कथा काहाकू कहिबोनी। सुन, काउर पुआ भी जमिति टेर न पाए। ଅସିତ ରାଧୁଆକୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଧୁଆ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ତ ସତ, ହେଲେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇକି ସେ ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଲା ଭିକାରୀ ବସ୍ତିରେ ଆଉ ସେଠୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା। ଘରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପିଟିଲା ରାଧୁଆ। କୋଉ ଭିକାରୀର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ତ ଆଉ କୋଉ ଭିକାରୀ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଆହତ ଭିକାରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ ହେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କର? ମହାରାଜ, ରାଧୁଆ ବାରିକ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦବ, ତା ପୁଅ ବାହାଘର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା ଆଉ କହିଲା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯା। ବିଚାରପତି ekatha ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଧୁଆ ବାରିକକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ରାଧୁ, ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଅସିତ ସାହୁକାର ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ବାଡ଼େଇ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ମାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଚାରପତି ଅସିତକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ତା ମାନେ ତ ରାଧୁଆ ଯାହା କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ରାଧୁ, ତମେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିବ ଆଉ 16 ଅଣା ଜୋରିମାନା ଦବ। ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ରାଧୁଆ ବାରିକ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଗଲା। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି କୋଉ କାମ କଣ ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କାମ କରି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେଇ ସମାନ କାମ କଲେ ଆମେ ବି ଲାଭବାନ ହେବା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି କିଛି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ କାମର ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର।